अस्सलाम वालेकुम लो जी यारो बेलियो मित्रों ते सज्जनों तुसी देख रहे हो एसएमएस पंजाबी तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ ਲਾਈਕ ਮੈਨ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਲੋ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ 2 ਨੰਬਰ ਫਾਰਮ 47 ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤਕਲੀਫ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਰੀਚ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ YouTube ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਰੀਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਗਾਮ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਆਵਾਮ ਕਿਤੇ ਖੜੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ क्योंकि हुण तक मिशन नूर इतना वायरल हो गया यकीन करो सोशल मीडिया चुके तुसी स्क्रॉल करो हर दूजी वीडियो तुहानू मिशन नूर ते मिलेगी इतना वायरल हो गया। हुण इन्हां दे ब्लॉक करन दे रीच घट करन दे या फिर अपने टट्टू जिहड़े ने वो साडे पिछे छड्ड के सानू गंदियां मंदियां गालां कड्ढन के इन्हां दा फायदा कोई नहीं होना क्योंकि तीर जिहड़ा कमान तो निकल गया और हुण हर पाकिस्तानी कह रहा है कि बई 20 सितंबर रात नूं 9 बजे असी अपनियां छत्तां ते चढ़ के देनी है अजान ते अपना मुकदमा अल्लाह दी अदालत दे विच असी पेश करना है। और यह यकीन करो मैनूं ते लगदा कि पूरा पाकिस्तान ही गूंज रहा होएगा अजान नाल। 20 सितंबर नूं एक बहुत बड़ा दिन जिहड़ा ना यह हो जाना और इन्हां नूं यही वक्त पिया ये ताईं डरदे ने लगे कि भई ये की हो रहा। और मैं कहना मैं सलाम पेश करांगा जनाब अहमद अली खान नूं जिन्हां ने एक नवी सोच जिहड़ी है ना वो कौम नूं दित्ती एक नया जज्बा दिता और एक नया टारगेट दिता कि बस ये पूरा करना असी ये करना जो भी हो। और अहमद अली खान ने अपनी पूरी एनर्जी ला दी इत्थे और इंशाअल्लाह असी तुसी भी मान रखते हुए कि आज जिहड़ी तहरीक शुरू हुई है असी इहनूं तोड़ तिकर पहुँचाना है तो असी सारिਆਂ ने छत्तां ते चढ़ के अजाना भी देनियां ने 20 सितंबर नूं और दुआ भी मंगनी है। और अहमद अली खान साहब ने एक मैसेज जिहड़ा वो तुहाडे वास्ते दिता इस चैनल ने एसएमएस पंजाबी चैनल ते ਇਹ ਕਲਿੱਪ ਨਾ ਐਸਐਮਐਸ ਪੰਜਾਬੀ ਆਸੇ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਖਾਨ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀਓ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਅਸਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚ ਖੁੱਚ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ ਐਸਐਮਐਸ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਲਾਦੀਨ ਅਬੂ ਬਕਰ ਆਸ਼ਿਰ ਯਾਸਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਵੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚ ਤੁੰਨ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਕੋਈ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਅਸਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਣ ਕੇ ਆ ਗਏ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂਰ ਨੂੰ 20 ਸਤੰਬਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ तुसां ने सारिਆਂ ने देनियां ने अजाना उस दिन नूं सैलीब्रेट करो आपे च कोई बारबीक्यू करो कोई खाबे शाबे बनाओ छत्ता ते बहु कुड़ियां सारियां वीडियो बनान ते मर्द सारे चढ़ के अजाना देन दबा के और तुसी चाड़ो फेसबुक ते कुड़ियो मैं तुहानूं कह रहा तुहाडे अगर जने तुहाडे भरा प्यो इन नहीं देंदे ना अजाना ते तुसां इंज करना है कि इन्हां नूं टुकर नहीं देना क्योंकि तुसां इन्होंने भिंडियां तोरियां से रखा होया बच्चे नूं अजाना सिखाओ अगर उन्हें नहीं आंदियां चढ़ो तो दो अजाना तो पूरे पाकिस्तान ते चुक दो फटे इस वक्त और दसो सारिਆਂ ਨੂੰ कि भाई जी ए हुकूमत ए निज़ाम सानू मंजूर नहीं है। लो जी अहमद अली खान ने ट्रक 7वें गेयर च पा छड्डिया हाँ और मिशन नूर जिहड़ा ना उड्डदा ही जा रहा और जिहड़ा जो कुछ उन्होंने कहा वे ये तुसी याद रखना है। और 20 सितंबर रात नूं 9 बजे जिहड़ा ना वो अजाना देनियां ने ते जिद्दां उन्होंने कहा कि खवातीन ने उन्हां दियां वीडियो बनानियां ने हाँ जी और उन्होंने इनकरेज भी करना अपने घरां सारिਆਂ ਨੂੰ कि भी अजाना दिओ क्योंकि अजान देन लगे तो एक तो सवाब का काम है और उत्तों ਇਹਦੀ कोई पकड़ भी कोई नहीं है भी लिखे जी कोई अपना कोई आके जरा ना हजे कि डराने वाले बड़े डरांडे ने कि लो जी और पुलिस नूं कह दिता गया ਉਹ ਬਈ ਪੁਲਿਸ ਕਿਹਦੇ ਕਿਤੇ ਘਰ ਵੜੇਗੀ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ ਹੈ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਕਿਤੇ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਤਹਿਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਗੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। और बहुत शुक्रिया अहमद अली खान साहब का जिन्होंने साडे चैनल वास्ते मैसेज जो रिकॉर्ड करवाया और इंशाअल्लाह असी बिल्कुल नाल खड़े हाँ और असी यह तहरीक नूं लैके चलांगे और इंशाअल्लाह जिन्ना मैं तुहानूं कहा वीडियो बनानियां ने तो वीडियो मैनूं टैग कर देना ट्विटर पर भी वो वीडियो फिर दूसरे दिन असी अपने चैनल पर भी चलावांगे ये दिखावांगे असी कि देखो पूरी कौम ने लबैक किया
ਔਰ ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਖਬਰ ਕੀ ਆ ਰਹੀ? ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਕਿ ਸਾਊਦੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮੁਆਹਿਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਚਵਲ ਜੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੈਂਡਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਆ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਭਿਖਾਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਆ ਚਵਲ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮ 47 ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਇੰਟਰ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ ਸਾਊਦੀਆ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਗੀ ਤਿਆਰੇ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜੰਗੀ ਤਿਆਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਘਬਰਾਇਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਿਖਾਰੀ ਆ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਦੇਖ ਕਿੰਨਾ ਤੈਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਆਖਾ ਉਹ ਵੀ ਯਾਰ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਾਰਮ 47 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। شكرا جزيلا for the landing ETA and Donovan. Royal Highness the Crown Prince Mohammed bin Salman, Prime Minister of Kingdom of Saudi Arabia, and बोले तेरे भिखारी शुक्रन जजीलन मरहबा तुन। हाँ, तुन तुन और सलूट भी मारे भिखारी ने। हाँ, वो इंडी तो उन्होंने कितने नजर आना सलूट मारे, पर भिखारी ने वीडियो रिकॉर्ड करानी सी, वो कराई, उन्हें शुक्रिया अदा किया शुक्रन जजीलन। हाँ जी, और ऐसा मनूस लग रहा सी, बगैर लग ही नहीं रहा सी यार कि प्राइम मिनिस्टर है, और लग रहा सी यार मेरा मतलब है कि कोई चूड़ा है उन्होंने एड्डा बड़ा बगैरत लानती किरदार जरा ना। ਉਹ ਖੈਰ ਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਜੂਝ ਲੱਥਾ ਉੱਥੋਂ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਬੜਾ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਸਲੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਆ ਤੇ ਜਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ 47 ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਯਾਦ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਤਰ ਤੇ ਉਹ ਐਨਗਨ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਐਨਗਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਸ਼ਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੂ ਪੈ ਗਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੂ ਪੈ ਕਤਰ ਵੀ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੁਆਹਿਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਓ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁਆਹਿਦਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਜੀ ਸਾਡਾ ਦਿਫਾਅ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਤੇ ਜਾਰਹੀਅਤ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਜਾਰਹੀਅਤ ਸਮਝੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਬਈ ਇਹ ਜੇ ਮੁਆਹਿਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਆਲ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਊਦੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਮਝੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿਫਾਅ ਦਾ ਮੁਆਹਿਦਾ ਕਿ ਬਈ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਰਹੀਅਤ ਕਰੇਗਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਮੁਲਕ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਨਾ ਬਿਸ਼ਾਨਾ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਲੜੇਗਾ। ਹਾਂ, ਅਵਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਰਮੈਨ ਸ਼ਰੀਫੈਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨੇ ਮੁਕੱਦਸ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਅੱਖ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦੇਖੇਗਾ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਬਈ ਮੁਆਹਦੇ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੈਸੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਪੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੁਰਤ ਕੋਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਪੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਹਿਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੁਆਹਿਦਾ ਕਰਕੇ ਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰਤਾ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਰ ਤੇ ਜਾਰਹੀਅਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੜਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਪੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਯਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਕੋਨਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੜੀ ਪਈ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੜਿਆ ਪਿਆ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਟੱਟੂ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਇਨਸਾਫ ਤੁਸੀਂ ਰੁਖਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੁਲਕ ਤੋਂ। ਉਹ ਬਈ ਆਵਾਮ ਥੂ ਔਰ ਆਖ ਥੂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀਅਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਫਾਅ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਵ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫੇਰ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਜੇ ਡਾਲਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਫੇਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਫੇਰ ਤੇ ਡਾਲਰ ਦੇਣ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਆ।
ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਡਾਲਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਕੀ ਆਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਪੂਰ ਢੱਕੇ ਜਾਣ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਦਰ ਆ ਕਿ ਕਫਨ ਆ, ਸਿਰ ਪੈਰ ਮੂੰਹ ਢੱਕੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਫਨ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਜਸ਼ਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰਤਾ ਜੀ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਆਹਿਦੇ ਕਰ ਲਏ। ਔਰ ਸਊਦੀ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਯਾ ਹਬੀਬੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਮਾਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਬਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਹਿਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ, ਕੌਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਕੌਮ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰਮੈਨ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਹਿਦੇ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਇਹ ਚੋਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਹਿਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਯਮਨ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਸਾਊਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਯਮਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੰਗ ਇਹ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ, ਹਾਂ। ਇਹ ਯਮਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਉਹ ਬੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਿਸਟਮ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਕੀਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਆ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚੋਰ ਲੁਟੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਚੋਰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਆਹਿਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫਰਦੇਵਾਦ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਫਰਦੇਵਾਦ ਨੂੰ ਜੋ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰ ਲਏਗਾ ਸਾਡੀ। ਉਹ ਫਰਦੇਵਾਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਖ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਪਜ਼ੀਰ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁਆਹਿਦਾ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਜੀ ਸਾਊਦੀਆਂ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੁਆਹਿਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਮੁਆਹਿਦੇ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ ਕੌਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇ 47 ਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਆ, ਆਵਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੀ। ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੜੀ ਹੋਵੇ, ਬਈ ਉਹ ਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜੰਗ ਲੜੂਗੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕਰੋ। ਆਇਨ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕੌਮ ਨੇ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਕਤਦਾਰ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਮੁਆਹਿਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਾਊਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਆਹਿਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਊਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਤਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ ਨਾ। ਅੱਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਚੋੜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜੁਮਲਾ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਟਵਾਰੀ ਵਾਹ ਵੇਲਾ ਮਚਾ ਰਹੇ ਆ, ਬੱਲੇ ਜੀ ਬੱਲੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਉਤਰ ਗਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਜਨਾਬ ਆ ਸਿੱਧਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਰੈਂਟ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਡਾਲਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪੀ ਖਾ ਪੀ ਜਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਵਕਤ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਆਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਬਈ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਮੁਆਹਿਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਮਾਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਿਫਾਅ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਈ ਨੇ ਕਿਹਦਾ ਦਿਫਾਅ ਕਰਾਂ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਰਬੀਆਂ ਦਾ ਦਿਫਾਅ ਕਰੋ ਕੀ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਊਦੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੁਆਹਿਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਮੁਆਹਿਦਾ ਕਤਰ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਓਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਊਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਬਣਦੀ ਉਹਦੀ। ਹਾਂ, ਸਾਊਦੀਆਂ ਦਾ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਹਿਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਕਤਰ ਦਾ ਮੁਆਹਿਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾਈ ਕਰੇਗੀ ਜਾ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਮੁਆਹਿਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਮੁਆਹਿਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਫਾਅ ਦਾ ਮੁਆਹਿਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦਿਫਾਅ ਦਾ? ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਈ ਦੇ ਦਿਫਾਅ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿ ਉਹ ਮਾਈ ਦਾ ਦਿਫਾਅ ਕਰਨਗੇ, ਮਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਫਾਅ ਕਰੇਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਲੇਗਾ ਦਿਫਾਅ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦਿਫਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਗਾਣਾ ਮੰਦੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਤੂੰ ਹੋਣ ਡਈ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਿਹਦਾ ਦਿਫਾਅ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਡਾਲਰ ਤਾਂ ਕਮਾਉਣਗੇ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਗੱਲ ਆ, ਸਰ ਡਾਲਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਉਣੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਮਾਉਣੇ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਕਮਾਉਣੇ ਆ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਜੇ ਕਤਰ ਮਾਈ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਡੱਡੂ ਵੀ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਮਾਈ ਉੱਥੇ ਡੱਡੂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਤਰ ਲੈ ਚੱਲੋ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਤਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਤਰੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹਦੇ ਕੰਜਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਉੱਥੇ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਪੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ।